पहली तुक अंदर गुरु साहब फरमाते हैं कि सो दर किहा सो घर किहा जित बह सर्ब संभाले। संभाले भाव संभालना, सो दर किहा भाव ओ दर कैसा है। गुरु प्यारो ये सवाल वाला किहा नहीं, आश्चर्य वाला किहा है, हैरानी वाला किहा है कि हे मेरे प्यारे अकाल पुरख जियो, वाह कैसा सोना आप जी का दर है, कितना प्यारा मनमोहक आप जी का घर है जिते बैठ के हे मेरे पातशाह सर्ब संभाले सारा नू संभाल रहे हो, सब दी देख रेख कर रहे हो। गुरु प्यारो रब दा घर कित्थे है। गुरु साहब दी बाणी सानू वार वार समझांदी है कि उस मालिक दा घर तां हर पासे है, जिथे देखो उते है। अते जे साडी वेखण वाली अख है तां देखो अपने अंदर ही देखो, उसका असल घर उसका मंदिर साडे अपने मन दे मंदिर है। जिवें कि गुरु साहब गुरबाणी अंदर फरमांदे हन कि काया महल मंदिर कर हर का तिस मह राखी जोत अपार। भाव के काया ये महल है, मंदिर है, हर दा एक घर है रब दा, इस अंदर ही उसने अपनी जोत रखी है। कहन तो भाव जो भी शरीर मालिक ने बनाया, भावे मनुख भावे कोई भी जीव ग्रह खंड ब्रह्मांड सब अंदर उसका वास है, तां उसका घर तां हर पासे है, हर मन च है, पर सानू देखना नहीं आउंदा। ना देख पाण कारण ही जिंदगी भारी दुख बनी हुई है, अते जिस नू देखना आ जाए वह आनंद नाल भर जाता है। वह फिर हर मन अंदर उसनू वसदा देख लैंदा है, उसका घर हर थां नजरी पै जाता है। ते जिस नू देखना आए उही कहता है कि वाह मेरे मालिक किन्ना प्यारा घर है, किन्ना सोना घर है, जिते बह के सारे जगत नू तुसी संभाल रहे हो। इस तो अगे गुरु साहब फरमाते हैं कि वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे, केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे। नाद भाव राग जां शब्द, वावण हारे भाव वजाउण वाले, परी भाव रागणियां। गुरु साहब कृपा करते हैं कि जिवें अकाल पुरख आप बहुत वड्डा ते महान है, इंज ही उसका दर भी महान है, उसका घर भी वड्डा है, जिते एक नहीं केते भाव अनेकां ही तरह दे वाजे नाद राग ते रागणियां वज रहीआं हन, अते असंख्या ही इन्हां नूं वावणहार भाव वजाउण वाले हन, संगीतकार हन। अते सिर्फ संगीतकार ही नहीं, वावणहार ही नहीं, गावणहारे भी हन, भाव राग सहित गाउण वाले रागी भी हन। रब दी उस्तत अंदर नाद गाण वाले, शब्द गाण वाले, रब्बी उस्तति करन वाले भी हन। तां साज तां बहुत हन, गाण वाले भी बहुत हन, पर ये सारे गाण वाले कौन हन, उन्हां बारे अगे विचार, जिस बारे गुरु साहब फरमांदे हन कि गावह तोहणो पाउण पानी बह संतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावह चित गुप्त लिख जानह, लिख लिख धर्म विचारे। गावह भाव गाउंदे हन। गुरु प्यारिओ गाण दा अर्थ सिर्फ संगीत नाल गाउणा ही नहीं हुंदा, गाण दा भाव हुक्म भी हुंदा है। भाव ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਹਿ ਪਵਨ ਭਾਵ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਵ ਅਗਨੀ ਵੀ ਤੋਹਣੋਂ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਆਦि ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। इत्थों तक ये शरीर भी इसे सहारे चलता है। जे ये सारे मूल तत्व ही हुक्म तो भटक जान तां सारा जगत मुक सकता है, पर ये चलते हैं, हुक्म अंदर चलते हैं, ये गाउंदे हैं। अते इंज ही है मेरे दाता तेरे द्वारे ते धर्म राजा अते चित गुप्त जो एक लेखा लिखता है तो दूजा धर्म अनुसार फैसले करता है, ये सारे ही मालिक के दर ते खड़े गाउंदे हैं, उसका गुणगान करते हैं। गुरु प्यारिओ गुरु साहब ने बहुत ही साफ साफ फरमाया कि जिसनों असी वड्डे वड्डे करके जानते हैं, बड़े उच्चे करके जानते हैं, वो भी सब तो उच्चे सिरजनहार अकाल पुरख अगे हथ जोड़ी खड़े हैं। इसलिए गुरु साहब सानू सीधा सीधा अकाल पुरख नाल जोड़ते हैं, जो मन के लेखे भी जानता है अते धर्म अनुसार फैसले भी करता है। इस तो बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहण सदा सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले। भाव हे अकाल पुरख जी देवियां शिव ते ब्रह्मा जो तेरे सवारे हुए हैं वो भी तहानू ही गा रहे हैं।
ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇੰਦਰ ਇੰਦਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦਾ ਆਸਨ ਤਖਤ, ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਮੇਤ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। ਉਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧ ਜਨ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਵਣ ਜਤੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨੱਕ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਇੰਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤੀ ਭਾਵ ਸਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਤੀ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਵਹਿ ਹੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਾਰੇ, ਤਕੜੇ ਵੀਰ, ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਤਕੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਵਣ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ, ਸੁਰਗਾਂ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਰਖੀਸਰ ਭਾਵ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਦਿ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗਾਵਣਾ ਕਿਸ ਲਈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਰਖੀਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਭਾਵ ਸੁਰਗ, ਮੱਛ ਭਾਵ ਮਾਤਲੋਕ, ਪਿਆਲੇ ਭਾਵ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਣੀ ਮੋਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮੋਲੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਣੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਰਤਨ ਭਾਵ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਂ ਰਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਰਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਤਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 68 ਤੀਰਥ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਭਾਵ
ਅੰਡਾ, ਜਿਉਰ, ਮੁੜਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਚਾਰੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖੰਡਾਂ, ਮੰਡਲ ਤੇ ਵਰਪੰਡਾ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਪੰਡਤ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਸਭ ਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਵਣ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗਾਣ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਏ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਸੋਈ ਭਾਵ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਜੋ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਚੀ ਨਾਏ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਜਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਹੋਸੀ ਭਾਵ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਏ ਨਜਾਸੀ ਭਾਵ ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖੋ, ਉਸਦੇ ਜਪਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਂਤੀ ਭਾਵ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਦਰ ਕੀਹਾ ਸੋ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ
ਰੰਗਾ ਰੰਗਾ ਦੇ ਜੀਵ, ਭਾਂਤੀ ਭਾਂਤੀ ਦੇ ਜੀਵ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵੜੇ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਉੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਏ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਫਬਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।